हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ दिशजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। दशमो अनुवाक। अहं वृक्षस्य रेरिवा अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। भाष्य। अहं वृक्षस्य रेरिव इति स्वाध्यायार्थो मन्त्राम्नायः स्वाध्यायश्च विद्योत्पत्तये प्रकरणाद् विद्यार्थं हि इदं प्रकरणम् न च अन्यार्थत्वम् अवगम्यते स्वाध्यायेन च विशुद्धसत्त्वस्य विद्योत्पत्तिः अवकल्पते। अहं वृक्षस्य उच्छेद्यात्मकस्य संसारवृक्षस्य रेरिवा प्रेरयिता अंतर्यामी
आत्मना कीर्तिः ख्यातिः गिरेः पृष्ठमिव उच्छ्रिता मम ऊर्ध्वं कारणं पवित्रम् पावनं ज्ञानप्रकाश्यम् परं ब्रह्म यस्य सर्वात्मनो मम सो अहम् ऊर्ध्वपवित्रः वाजिनीव इव वाजिवती इव वाजम् अन्नम् तद्वती सवितरी इत्यर्थः। यथा सवितरी अमृतम् आत्मतत्त्वं विशुद्धं प्रसिद्धम् श्रुति स्मृति शतेभ्यः एवं स्वमृतं शोभनं विशुद्धम् आत्मतत्त्वम् अस्मि भवामि द्रविणं धनं सवर्चसम् दीप्तिमत्तं तदेव आत्मतत्त्वम् अस्मि इति अनुवर्तते। ब्रह्मज्ञानं वा आत्मतत्त्व प्रकाशकत्वात् सवर्चसं द्रविणम् इव द्रविणम् मोक्षसुखहेतुत्वात् अस्मिन् पक्षे प्राप्तं मया इत्यध्याहारः कर्तव्यः। सुमेधाः शोभना मेधा सर्वज्ञलक्षणा यस्य मम सोऽहं सुमेधाः संसार स्थिति उत्पत्ति उपसंहार कौशलयोगात् सुमेधस्त्वम् अतः एव अमृतः अमरणधर्म अक्षितः अक्षीणः अव्ययः अक्षतः वा अमृतेन वोक्षितः सिक्तः अमृतोक्षितो अहम् इत्यादि ब्राह्मणम्। શ્રુતિ માતા આગળના 3 અનુવાકોમાં આગળના 8 અનુવાકોમાં ઉપાસના અને કર્મન વિધિ દર્શાવી. હવે શંકરાચાર્યજી કહે છે જપાર્થઃ, આ જપ માટે આ નવો મંત્ર દર્શાવે છે. કેમ કે આ જપ કરીશું, એનો સ્વાધ્યાય એટલે કે એનું રટણ કરીશું તો વિદ્યા ઉત્પત્તિ માટે યોગ્ય અંતઃકરણ પ્રાપ્ત થશે. એટલું જ નહીં, આ વિદ્યા ઉત્પત્તિની ચર્ચા શું કામ કરો છો? શંકરાચાર્યજી કહે છે પ્રકરણાર્થ. પ્રકરણાર્થ એટલે કે અહીંયા આગળ મુખ્ય વિષય તો બ્રહ્મ જ્ઞાન જ છે. બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરવી એ તૈત્તરીય ઉપનિષદનો મુખ્ય વિષય છે. અને એ વિદ્યાની ઉત્પત્તિ માટે જે પણ કઈ સહાયક છે એ સર્વની ચર્ચા અહીંયા આગળ પહેલી વલ્લીમાં કરવામાં આવી રહી છે. અને એટલે કે છે વિદ્યાર્થમ હિ ઇદમ પ્રકરણમ. છેવટે આ પ્રકરણ એટલે કે આ જે પણ ઉપનિષદ છે એ ઉપનિષદ શાના માટે છે? કે વિદ્યા માટે જ છે. ન અન્યાર્થત્વમ અવગમ્યતે. શંકરાચાર્યજી કહે છે અન્ય કોઈ પણ વિષય માટે આ પ્રકરણ છે જ નહીં. જો આ સમજવા, કોઈ પણ પુસ્તક તમે હાથમાં લો તો એનું પ્રયોજન શું છે, એનું ફલ શું છે એ સ્પષ્ટ આપણા મનમાં હોવું જોઈએ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ તૈત્તરીય ઉપનિષદ શાના માટે છે? ભલે શિક્ષાવલ્લીમાં કર્મની ચર્ચા છે, ઉપાસનાની ચર્ચા છે, ભલે 8મા અનુવાકમાં આપણા દૈનિક જીવનની ચર્ચા કરી, પણ છેવટે એનું પ્રયોજન તો શામાં છે? વિદ્યા માટે જ છે. ન અન્ય અર્થમ. જો સમજો,
અન્ય કોઈ એનું પ્રયોજન છે જ નહીં. ભલે પછી આપણે લોકો જાત જાતના પ્રયોજન શોધી કાઢીએ. ગીતામાં પણ એ જ હાલત છે. ગીતા મોક્ષ શાસ્ત્ર છે, બ્રહ્મ વિદ્યા એનો મુખ્ય વિષય છે. પછી ભલે લોકો મેનેજમેન્ટમાં વાપરતા અને પછી મને પ્રશ્ન મનમાં આવ્યો અને મેં ગીતા ખોલીને મને ઉત્તર મળી ગયો, આ બધું એનો અવાંતર ફલ કહેવાય. જો સમજ, જેમાં ખાંડની ફેક્ટરી છે આપણી, તો ખાંડના કારખાનામાં ખાંડ ઉત્પન્ન થઈ એ મુખ્ય છે, પણ ખાંડની સાથે સાથે પેલું બગાસે ઉત્પન્ન થાય ને પછી બીજું ઘણું થતું હોય, એ બધા અવાંતર ફળ કહેવાય. મુખ્ય ફળ તો શું છે? ખાંડ મુખ્ય ફળ છે. જો વિચારો, એ જ રીતે મુખ્ય ફળ ઉપનિષદનું તો વિદ્યા પ્રાપ્તિ કરવી જ છે. ગીતાનું પણ મુખ્ય ફળ કયું છે? બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગ શાસ્ત્રે. દરેક અધ્યાયના અંતમાં પણ એ જોવા મળે જ છે આપણને. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ન અન્ય અર્થત્વ, અન્ય કોઈ પણ અર્થ એમાં જોવાની આપણને જરૂર જ નથી. વિદ્યા એકમાત્ર પ્રયોજન છે. સ્વાધ્યાયેન ચ વિશુદ્ધ સત્વસ્ય વિદ્યા ઉત્પત્તિ અવકલ્પતે. શંકરાચાર્યજી કહે છે જે આ મંત્રનું રટણ કરે છે, જપ કરે છે, એને મનનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ જાય છે, અને અંતઃકરણ શુદ્ધ હશે તો બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ એને માટે સરળ બની જાય. અહમ વૃક્ષસ્ય. હવે મંત્રનો અર્થ શંકરાચાર્યજી દર્શાવે. જો બહુ સુંદર છે. એમાં છેલ્લે જુઓ ને તો ઇતિ ત્રિશંકોહો વેદાનું વચન. તો કે કોણ બોલી રહ્યું છે? તો કે ત્રિશંકુ નામના જે જ્ઞાની મહાત્મા થઈ ગયા, એ ઋષિના આ વચન છે. એમણે આ વાત કરી હતી. તો એમણે પોતાના વિશે શું પ્રગટ કર્યું? અહમ વૃક્ષસ્ય રેરિવા. જા સમજ, હું કોણ છું? હું વૃક્ષ, આ સંસાર વૃક્ષનો પ્રેરણા કરનાર છું. જો વિચાર, જેણે પોતાને બ્રહ્મ સ્વરૂપ જાણી લીધું છે, તો એ પોતાને આત્માને બ્રહ્મ સ્વરૂપ જાણી રહ્યો છે, તો પોતાને કઈ રીતે ઓળખાણ આપશે? જો આપણે કઈ રીતે આપણી ઓળખાણ આપીએ? શરીરની દ્રષ્ટિએ, સંબંધની દ્રષ્ટિએ. આપણી ઓળખાણ 4 પ્રકારની જ હોય. જો સમજજો બરાબર. કોઈ પણ મનુષ્ય હોય ને કે કોઈ પણ જડ કે ચેતન વસ્તુ હોય, એ પોતાની ઓળખાણ જયારે આપે તો એ જડ ચેતનની ઓળખાણ જે છે એ ઓળખાણ 4 પ્રકારથી જ હોય. જો આપણું શાસ્ત્ર છે ને જાત જાતનું વિશ્લેષણ કરતું હોય. જો વિચાર, કોઈ પણ વસ્તુનું તમારે વર્ણન કરવું હોય, ઓળખાણ આપવી હોય, તો કે આ 4 પ્રકારથી જ થાય. પહેલું જાતિ. જો સમજ, જાતિ એટલે આપણે જે જાતિ સમજીએ જાતિ નહીં. જાતિ શબ્દનો અર્થ થાય આકૃતિ ગ્રહણા જાતિ. જો વિચારો, તમારે બારડોલીમાં શિયાળો શરૂ થાય એટલે બધા સ્વેટર વાળા આવીને ઉભા રહી જાય. રસ્તા પર સ્વેટર વેચાય, બધે જ હોય. જો સમજો, સુરત હોય કે નવસારી હોય, આખા ભારતમાં બધે શું થતું હોય? આ પેલા સ્વેટર વાળા આવીને બેઠા હોય અને સ્વેટર નામ ઢગલા કરીને બેઠા હોય. એને જોઈને જ તમને શું ખબર પડે? આકૃતિ. એની આકાર, એના શરીરના, એના મુખના આકાર પરથી તમને શું ખબર પડી જાય? આ નેપાળી છે. જો વિચાર, એની આકૃતિ પરથી જ ખબર પડે. પેલો દક્ષિણ નો આવ્યો હોય, એના આકાર પરથી, એના રંગરૂપ પરથી એને શું ખબર પડી જાય? આ દક્ષિણ નો છે. આપણે ત્યાં દક્ષિણ નહીં કહીએ, મદ્રાસી છે એવું કહીએ. જો વિચાર, કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, આ સમજો, એના આકાર પરથી, એના શરીરના આકાર પરથી આપણને ખબર પડી જ જાય. આમ આકારને આધારે, એનો શું થયો? આકારને આધારે આપણે કોઈનું વર્ણન કરીએ એને જાતિ કહેવાય. જો ફક્ત મનુષ્ય જ નહીં, આ સમજો, દરેક વસ્તુના આકાર પરથી જ આપણે ઓળખીએ. નાના બાળકોને પણ જયારે હાથી, ઘોડો, બિલાડી, કૂતરો, ઉંદર જયારે શીખવવાનું હોય, તો પહેલા આપણે શું શીખ્યા હતા? રેખાંકન જ શીખ્યા હતા. જો વિચાર, ખાલી આમ પોપટનું આમ રેખાંકન કરીને આપણને ખબર પડી જાય આ પોપટ છે. એની લાલ ચાંચ, એનો કાળો કંઠ, એના લીલી પાંખ, આવું કશું આપણને જોયું નથી હજી. પણ ફક્ત આકાર જ દોરવામાં આવે આપણને ખબર પડે. ફક્ત આકાર જ દોરવામાં આવે આ હાથી છે, ફક્ત આકાર દોરવામાં આવે આ ઉંદર મામા છે. જો વિચાર,
આકાર પરથી કોઈકનું વર્ણન કે ઓળખાણ આપણે કરી શકીએ. લાંબો છે, ટૂંકો છે, કાળો છે, ગોરો છે, આ બધા એને જો વિચાર તો એ કયા થયા? ગુણ થયા. લાંબો, ટૂંકો, ગોરો, કાળો એ બધા કેવા કહેવાય? ગુણ કહેવાય એના. તો ગુણને આધારે પણ આપણે કોકનું વર્ણન કરી શકીએ, ઓળખાણ કરી શકીએ. એ જ રીતે આ રસોઈયો છે, જો આ વિચાર, આ શિક્ષક છે, આ વકીલ છે, આ ડોક્ટર છે, એ બધું શાની ઓળખાણ છે? ક્રિયા. એને શું કહેવાય? ક્રિયા. એ કયા પ્રકારની ક્રિયા કરનાર છે? આ ડ્રાઈવર છે એમ કહીએ નો શું થયો? એ ડ્રાઇવિંગ ક્રિયા કરનાર છે, વાહન ચાલક છે. આમ જાતિને આધારે, ગુણને આધારે, ક્રિયાને આધારે. ચોથું કયું છે? સંબંધ. આ મારા મામાના શાળાના છોકરાનો છોકરો. આપણે ભારતમાં બધું ઘણું લાંબુ લાંબુ ચાલે, પણ મેં પરમ દિવસે કીધું ને, 1 ને 2 થઈ જાય ને એટલે બધું લાંબુ લાંબુ અટકી જ જવાનું છે. જો વિચાર, હજી આ બા મારી સાથે રે ને, પછી ઘણી વાર આમ કઈક પેલી કંકોત્રી આવી હોય, આપણને ખબર હોય ને કોણ કંકોત્રી, એટલે પછી કહું આ મગનભાઈ કોણ, એટલે પછી એવું લાંબુ લાંબુ બોલે ને એટલે પછી એમ કહું અટકી, અડધે પહોંચે ને એટલે કહું અટકી પડો. જાજા વચ્ચે પછી એ પૂરું તો કરી જ આપે. એટલે પછી જેની ઓળખાણ, એ મગનભાઈ ની ઓળખાણ કરવા માટે જેનો એ સંદર્ભ આપે ને એ કોણ, તેનું પાછું ચાલે. જા સમજ. પછી એને જે સંદર્ભ આપે ને એ કોણ, એ કયા ગામના, એ પાછું ચાલે. જા વિચાર. અને શું કહેવાય? સંબંધ કહેવાય. કોઈ વ્યક્તિની ઓળખાણ આપણે કોના દ્વારા આપીએ? સંબંધ દ્વારા આપીએ. જો વિચારો, આ તો વન મંત્રીનો છોકરો છે, જો આ સંબંધ જ છે. આ પ્રિન્સિપાલ નો છોકરો છે. આમ સંબંધ દ્વારા પણ આપણે વર્ણન કરી શકીએ. જો આ વિચાર, તો તમે તમારી ઓળખાણ જેટલી પણ આપો, એ બધી ઓળખાણ કઈ હોય? જાતિ હોય, ગુણ હોય, ક્રિયા હોય અને સંબંધ હોય. આપણે આમાં જ ફરીએ છીએ. જો વિચારી જોજો, આપણું આખું જીવન આ 4માં જ પસાર થઈ જાય છે. 5મું ખરું, અને રૂઢિ કહેવાય. 5માને શું કહેવાય? રૂઢિ. રૂઢિ એટલે કે દરેક સમાજમાં કંઈક હોય. જો આ વિચાર, ધારો કે રામ એમ કહો એટલે આપણા મનમાં કોણ આવે? દશરથ નંદન રામ. તો રામ રૂઢિથી કોના માટે છે? દશરથના પુત્ર માટે રામ શબ્દ. પછી ભલે આપણા કાકા રામુ કાકા હોય, પણ રામ એમ કહીએ એટલે તો મનમાં કોણ આવવાનું? દશરથ નંદન રામ જ આવવાના. કનૈયો એમ કહીએ એટલે મનમાં કોણ આવવાનું? એ વૃંદાવન વિહારી કનૈયો. ભલે ઘરમાં છોકરું છે તેમ કનૈયો આપણે કહેતા હોઈએ. અને રૂઢિ કહેવાય. રૂઢિથી પણ કેટલીક ઓળખાણ હોય. જો આ સમાજમાં આવું ચાલતું હોય. દરેક વ્યક્તિના એક નામ હોય, એનું પોતાનું ઓરિજિનલ નામ તો હોય જ. જો વિચાર, અમે સોસાયટીમાં રહેતા હતા, એક છોકરો એન્જિનિયર થઈ ગયો. એ એન્જિનિયર થઈ ગયો, લગ્ન થઈ ગયા, પણ છતાં પણ આખી સોસાયટી એને કયા નામથી ઓળખે? બાબા તરીકે. જા સમજ. એને ઘેર બાબો આવ્યો પછી કોણ શું કહેવાય? બાબો. જા સમજ. કોઈને પણ બાબો એમ કે એટલે ખબર જ બાબો એટલે કોણ? એટલે મારો બાબો તારો બાબો નહીં, પણ બાબો એટલે કોણ છે? જો રૂઢિ કહેવાય એને. એ સમાજમાં, એ કુટુંબમાં પ્રચલિત થઈ ગયું હોય, એને રૂઢિ કહેવાય. પણ એ સમાજ પૂરતું જ છે, બધાને માટે નથી. જો આ બધા ઘરમાં ઘણા નામ હોય, ઘરમાં નહીં કોલેજમાં નામ પડતા હોય, પ્રોફેસરોને જાત જાતના નામ પડતા હોય. જો વિચાર, અટલ બિહારી વાજપેયી વડાપ્રધાન બન્યા, પછી વર્ષમાં કઈ કર્યું ને એટલે એમનું નામ શું પડી ગયું? મૌની બાબા. શું પડી ગયું? મૌની બાબા. આ બધો રૂઢિ પ્રયોગ કહેવાય. પણ જાતિ, ગુણ, ક્રિયા, સંબંધ અને રૂઢિ. હવે વિચાર, તમને ધારો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ એમ પૂછે તમે કોણ છો, તો આપણી ઓળખાણ કઈ? જો વિચાર, અહીંયા ત્રિશંકુ ઋષિ પોતાની ઓળખાણ આપે છે, અને એ જ આપણી હોવી જોઈએ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ વિદ્યાનું પ્રકરણ છે, બ્રહ્મ જ્ઞાનનું પ્રકરણ છે.
અન્ય કોઈ પ્રકરણ છે જ નહીં, કારણ કે આ તમારી ઓળખાણ છે. અહીંયાથી જ વિદ્યાનો પ્રારંભ ખરેખર થઈ જ ગયો. આ ત્રિશંકુ પોતાની ઓળખાણ આપે છે. ત્રિશંકુને બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ ગયું અને એ પોતાની ઓળખાણ આપે છે. હું કોણ છું? અહમ વૃક્ષસ્ય રેરીવા. જો વિચારો, વૃક્ષસ્ય. આ વૃક્ષ શબ્દનો અર્થ શું થાય? એટલે શંકરાચાર્યજી ભાષ્યમાં કહે છે ઉચ્છેદાત્મકસ્ય વૃક્ષસ્ય સંસાર વૃક્ષસ્ય. વૃક્ષ શબ્દનો અર્થ શું થાય? કોઈ પણ સંસ્કૃત શબ્દનો અર્થ આપણે જાણવો હોય તો એનું ધાતુ પકડવાનું. જાસન તો વૃક્ષનો અર્થ શું થાય? વૃશ્ચનાત વૃક્ષ. વૃશ્ચનાત એટલે એને જેને છેદવામાં આવે, એને કાપી નાખવામાં આવે. આ વૃક્ષને પૂર્ણતઃ મૂળ સહિત જ્યાં સુધી કાપવામાં આવે નહીં ત્યાં સુધી શું છે? એનો નાશ થઈ શકે નહીં. જો વિચારો, એને સંપૂર્ણપણે કાપીને ટુકડા કરી જ દેવા પડે. મૂળ સહિત એને જ્યાં સુધી કાપવામાં આવે નહીં ત્યાં સુધી એનો નાશ થાય નહીં. એટલા માટે આ સંસાર વૃક્ષ કહેવાય. કેમ? કે જ્યાં સુધી એનું મૂળ અજ્ઞાન જે પડેલું છે, એ અવિદ્યા એનું મૂળ છે. એ અવિદ્યાની જ્યાં સુધી નિવૃત્તિ થાય નહીં ત્યાં સુધી શું છે? જો બે અર્થ છે આ સમજ. જ્યાં સુધી અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થાય નહીં ત્યાં સુધી સંસાર વૃક્ષનો અંત આવતો નથી. આ એક. અથવા તો આ સંસારનો જે આધાર છે, અધિષ્ઠાન છે, એનું જે મૂળ છે, જેને બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે, એ બ્રહ્મનું જ્યાં સુધી જ્ઞાન થાય નહીં ત્યાં સુધી સંસાર વૃક્ષનો અંત આવતો નથી. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ વૃક્ષ શબ્દનો શું થાય? ઉચ્છેદ્યાત્મકસ્ય સંસાર વૃક્ષસ્ય રેરીવા પ્રેરયિતા અંતર્યામી આત્મના. આ સંપૂર્ણ જગતનો હું કોણ છું? પ્રેરક હું છું. અત્યારે તો આપણને શું લાગે? આ જગત મને પ્રેરણા આપી રહ્યું છે, પણ ખરેખર આ જગતને પ્રેરણા આપનાર કોણ છે? તમે આત્મા છો. બે અર્થ છે, જો સમજો. એક અર્થ છે કે આ સંપૂર્ણ જગતને પ્રેરણા આપનાર તમે છો, અથવા તો નાશયિતા, એનો નાશ કરનાર પણ કોણ છે? તમે જ છો. જ્યાં સુધી તમે ઈચ્છો છો ને ત્યાં સુધી આ સંસાર ચાલુ રહેશે. એક દિવસ નિર્ણય કરો કે આ સંસારને મારે ચાલુ રાખવો નથી. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ. નિર્ણય કરો કે હવે આ સંસારનો કાયમને માટે અંત લાવવો છે. તો એ તાકાત, એ બળ પણ કોનામાં છે? તમારામાં જ છે. અને એટલે કે છે શ્રીશંકુ કે છે અહમ વૃક્ષસ્ય રેરીવા. આ સંસાર વૃક્ષનો પ્રેરણા આપનાર પણ હું જ છું, આ સંસાર વૃક્ષનો નાશ કરનાર પણ હું જ છું. તમારે આ જ રીતે વિચારવાનું. આપણે તો શું લાગે છે? અરે આ જગત તો ખાવા દોડે, તમે કહો એનો હું નાશ કરું, એ મારો નાશ કરે એવી હાલત છે. જો વિચાર, આપણી વિચારસરણી જ ઊંધી છે. પણ ત્રિશંકુ કે છે અહમ વૃક્ષસ્ય રેરીવા. એટલું જ નહીં, કીર્તિ પૃષ્ઠમ ગિરા ઈવ કીર્તિ ખ્યાતિ ગિરે હે પૃષ્ઠમિવ. જો વિચાર, આ જગતમાં જેટલી પણ ખ્યાતિ છે, ગિરે હે, વાણી દ્વારા જે પણ કોઈ ખ્યાતિ જોવા મળે છે, પૃષ્ઠમ શ્રેષ્ઠમ. આ શ્રેષ્ઠ ખ્યાતિ પણ કોની છે? મારી છે. ઉત્કૃષ્ટ ખ્યાતિ પણ કોની છે? મારી ખ્યાતિ છે. કેમ? આ જગતમાં જે પણ કઈ ઓળખાણ છે, જે પણ કઈ પ્રસિદ્ધિ છે, એ સર્વ પ્રસિદ્ધિ પણ મારી જ છે. જો વિચાર, એક વાર ઘડાને ખબર પડી ગઈ હું માટી છું, પછી જેટલા પણ માટીના વાસણની કીર્તિ છે, ઓળખ છે, પ્રસિદ્ધિ છે, એ પ્રસિદ્ધિ કોની છે? માટીની છે. એક વાર હારને ખબર પડી ગઈ હું સોનું છું, પછી જેટલા પણ ઘરેણાની પ્રસિદ્ધિ છે, જેટલા પણ ઘરેણાની પ્રશંસા છે, એ બધી પ્રશંસા કોની છે? સોનાની છે.
એ જ રીતે આ સંપૂર્ણ જગતનું પ્રેરણા આપનાર, સંપૂર્ણ સંસારનો અધિષ્ઠાન જો હું છું, તો આ જગતમાં જે પણ કોઈ કીર્તિ છે, ખ્યાતિ છે, એ બધી ખ્યાતિ પણ કોની છે? મારી એવી જ છે. જો વિચાર, તમારી જ આ બધી છે. ખરેખર વખાણ કોના થઈ રહ્યા છે? ઉપનિષદમાં જયારે એવું કહેવામાં આવે આત્માનો ક્યારેય જન્મ થતો નથી, આત્માનું મૃત્યુ થતું નથી, તો એ કોની ચર્ચા થઈ રહી છે? તમારી જ ચર્ચા થઈ રહી. તમારો જન્મ ક્યારેય થયો જ નથી, તમારું મૃત્યુ ક્યારેય થતું જ નથી. આમ ઉપનિષદમાં જોઈએ તો તમારી જ પ્રશંસા છે. જગતમાં પણ જે કોઈ પ્રશંસા છે, જે કીર્તિ છે, ખ્યાતિ, પ્રસિદ્ધિ છે, એ પણ મારી જ છે એવું કહે છે ત્રિશંકુ. ઊર્ધ્વમ કારણમ પવિત્રમ ઊર્ધ્વ પવિત્રો વાજિની વ. ઊર્ધ્વમ એટલે કે કારણ, ઊર્ધ્વમ એટલે જે ઉત્કૃષ્ટ છે. જો વિચાર, 15મા અધ્યાયમાં શ્લોકમાં શું કહેવામાં આવ્યું? ઊર્ધ્વમૂલમ અધઃશાખમ. જો સમજ, એટલે આપણે એને બિલકુલ વાચ્યાર્થ લઈએ. ઊર્ધ્વમૂળ એટલે મૂળ ઉપર છે ને શાખા નીચે છે. એટલે લોકો પેલું સંસાર વૃક્ષ, વડ વૃક્ષ બનાવે પછી એને ઊંધું મૂકે. જો વિચાર, ગીતામાં કીધું કે આ સંસાર વૃક્ષ ઊંધું છે. આ ઊંધું કીધું જ નથી. આ સમજ. ઊર્ધ્વનો અર્થ થાય ઉત્કૃષ્ટ, શ્રેષ્ઠ. અને અધનો અર્થ શું થાય? જો અધોલોક એમ કહીએ એનો અર્થ શું થાય? જે નિકૃષ્ટ છે, જે દુઃખાત્મક છે, જે આપણે દુઃખનું કારણ છે, શોકનું કારણ છે. ઉર્ધ્વ તે આપણા આનંદનું કારણ છે, જે કારણ છે. એ શંકરાચાર્યજી કહે છે ઉર્ધ્વમ કારણ, જે શું છે? કારણ છે. ઉર્ધ્વ એટલે કારણ. વિચાર, ઘડો અને માટી એમ કહીએ તો માટી કારણ છે અને ઘડો કાર્ય છે. તો ઉર્ધ્વ કોણ થયું? માટી ઉર્ધ્વ છે, કારણ છે, શ્રેષ્ઠ છે. ઉર્ધ્વ એટલે શ્રેષ્ઠ છે. ઊર્ધ્વમ એટલું જ નહીં, પવિત્રમ એ કારણ છે એટલું જ નહીં, એ કોણ છે? પવિત્ર, પાવનમ. આ સર્વને પાવન કરનાર, સર્વને અસ્તિત્વ અને ચેતનતા પ્રદાન કરનાર આ આત્મતત્વ છે. અને એટલે કે છે ઊર્ધ્વમ પવિત્રમ પાવનમ જ્ઞાન પ્રકાશ્યમ પરમ બ્રહ્મ યસ્ય સર્વાત્મનઃ મમ સહ અહમ ઊર્ધ્વ પવિત્ર. હું કોણ છું? ઊર્ધ્વ પવિત્ર છું. ઊર્ધ્વ પવિત્ર એટલે કે આ સંપૂર્ણ વિશ્વનું કારણ હું છું. આ સંપૂર્ણ જગતને પ્રકાશિત કરનાર, આ સંપૂર્ણ જગતને પ્રેરણા આપનાર હું છું. જેમ આ સૂર્ય સર્વને શું કરે છે? પ્રકાશિત કરે છે. આદિત્ય જ્ઞાનમ, એ જ પ્રકારે હું પણ આ સંપૂર્ણ જગતને પ્રકાશિત કરનાર છું, અસ્તિત્વ પ્રદાન કરનાર. જો વિચાર, ઘડો છે એમ જયારે કહેવામાં આવે તો ઘડાનું છેપણું કોને કારણે છે? માટીને કારણે છે. તો ઘડાનું જે છેપણું છે, અસ્તિત્વ જેને કહેવામાં આવે, એ ખરેખર ઘડાને અસ્તિત્વ પ્રદાન કરનાર માટી છે. એ જ રીતે આ સંપૂર્ણ જગતને અસ્તિત્વ પ્રદાન કોણ કરે છે? આપણે એવું માનીએ છીએ કે આ જગતને કારણે હું છું. ખરેખર તમારા કારણે આ જગત છે. તમે છો તો આ જગત છે. જો વિચારી દો, તમે જો એ વસ્તુને જાણતા ન હોય, તમે જો એ વસ્તુના અસ્તિત્વને ઓળખતા નહીં હોય, તો એ વસ્તુનું અસ્તિત્વ છે ખરું? જો એટલા માટે હંમેશા બહુ સીધો પ્રશ્ન પૂછો, તમે જુઓ છો એટલે સૂર્ય છે કે સૂર્ય છે એટલે જુઓ છો? બધા શું વિચારે? સૂર્ય છે એટલે તો જોઈએ છે એટલે જુઓ છો? છે એટલે જુઓ છો એમ કહો ને તો આંધળા નહીં દેખાવો જોઈએ સૂર્ય. કારણ કે છે એટલે શું થાય? દેખાવો જ. જ્યાં સુધી તમારે ચક્ષુરિન્દ્રિય દ્વારા સૂર્યને તમે પ્રકાશિત કરો નહીં, ત્યાં સુધી સૂર્યનું અસ્તિત્વ પણ પુરવાર થતું નથી. અંધ વ્યક્તિ માટે સૂર્ય છે? જો વિચારજો, ગરમી છે પણ સૂર્ય છે, એનો અર્થ શું થાય? સૂર્યને પણ અસ્તિત્વ પ્રદાન કરનાર તમે છો.
સૂર્યને પણ પ્રકાશિત, સંપૂર્ણ જગતને પ્રકાશિત કરનાર સૂર્યને પણ તમે પ્રકાશિત કરો છો તમારી આંખ દ્વારા. એટલે ભગવાને પણ કેવું પડ્યું, ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ. જો વિચાર, સૂર્ય પણ ત્યાં પ્રકાશિત થતો નથી. એટલે આત્મા સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય છે, ત્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ પહોંચી શકે. ન તદ્ભાસયતે સૂર્ય ન શશાંક ન પાવક. સૂર્ય પણ એને પ્રકાશિત કરી શકે નહીં, ચંદ્ર પણ એને પ્રકાશિત કરી શકે નહીં, પાવક અગ્નિ પણ એને પ્રકાશિત કરી શકે નહીં. એટલે આ બધાને પ્રકાશ કરનાર, આ સર્વને પ્રકાશિત કરનાર આત્મા છે. અને એટલે કે છે આ સંપૂર્ણ જગતને પ્રકાશિત કરનાર પરબ્રહ્મ હું છું. એ હું ઉર્ધ્વ પવિત્ર છું. વાજિની ઈવ વાજવતી ઈવ વાજમ અન્નમ તદ્વતી. હું એટલું જ નહીં, ઉર્ધ્વ પવિત્ર સંપૂર્ણ જગતનું કારણ, સંપૂર્ણ જગતને અસ્તિત્વ પ્રદાન કરનાર, પ્રકાશિત કરનાર હું છું. એટલું જ નહીં, વાજિની વાજમ અન્નમ. શંકરાચાર્ય કહે છે વાજમ એટલે અન્ન, વાજમ એટલે અન્ન. વાજવતી, વાજિની એટલે કે વાજવતી. જો આ સમજ, જેને કારણે અન્ન ઉત્પન્ન થાય છે અથવા જેમાં આ અન્ન રહેલું છે. આ સંપૂર્ણ પૃથ્વી પર જે પણ કઈ અન્ન છે, પૃથ્વી પર ઔષધિ છે, વનસ્પતિ છે, એ કોને કારણે છે? શેરડી હોય કે ઘઉં હોય કે ડાંગર હોય, કોને કારણે ઉત્પન્ન થાય છે? પાણીને કારણે, ખાતરને લીધે, પૃથ્વીને કારણે. આ બધું હોય પણ સૂર્યનો પ્રકાશ જ ન હોય તો ખરેખર અન્ન પ્રદાન કરનાર સૂર્યનો પ્રકાશ છે. જો સમજો, તો વાજમ અન્ન, તો અન્નવાન ખરેખર કોણ છે? સૂર્ય છે, જે આપણને આ અન્ન આપી રહ્યો છે. તો અહીંયા સ્ત્રીશંકુ મહારાજ કહે છે આ વાજી એટલે કે વાજીનમ ઈવ સવિતરી ઈવ. જેવી રીતે આ સર્વને અન્ન પ્રદાન કરનાર આ સવિતા સૂર્ય છે, એ જ રીતે હું પણ આ સંપૂર્ણ જગતને પુષ્ટિ કરનાર. અન્નથી જ આ શરીરની પુષ્ટિ છે, અન્નથી જ આપણા મનની પુષ્ટિ છે, પોષણ કરનાર છે. જો સમજો, સંપૂર્ણ જગતનું અધિષ્ઠાન પ્રકાશક જ હું છું એમ નહીં, આ સંપૂર્ણ જગતને પોષણ કરનાર પણ હું જ છું. જેમ સવિતા આ જગતનું પોષણ કરે છે, એમ આ જગતનું પોષણ કરનાર હું છું. એટલું જ નહીં, યથા સવિતરી અમૃતમ આત્મતત્વમ વિશુદ્ધમ. જેવી રીતે અન્ન ઉત્પાદન માટે સૂર્ય છે, એ જ રીતે આ સંપૂર્ણ જગતમાં અમૃતત્વની જે પ્રાપ્તિ જે છે, એ અમૃતત્વ જે છે વિશુદ્ધ પ્રસિદ્ધમ છે. એ અમૃત કોણ છે? સ્વમૃતમ અસ્મિ. અસ્મિ એટલે હું છું. જો સમજો, અસ્મિ બધે લગાવવાનું છે. હું સંપૂર્ણ જગતનો પ્રેરણા કરનાર છું, હું સંપૂર્ણ જગતનું પોષણ કરનાર છું, હું સંપૂર્ણ જગતને અસ્તિત્વ પ્રદાન કરનાર છું. એ જ રીતે આ સંપૂર્ણ જગતમાં અમૃતમ અસ્મિ. હું કોણ છું? મર્ત્ય છું, મૃત્યુને અધીન છું, કાળને અધીન છું નહીં. શું અમૃતમ અસ્મિ, અમૃતમ અસ્મિ જ નહીં, શું અમૃતમ અસ્મિ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે વિશુદ્ધમ પ્રસિદ્ધમ. અને અમૃત કેવું છે? પ્રસિદ્ધ છે. જો આ સમજ, અમને તો કોઈ અમૃત દેખાતું જ નથી, અમને તો એક જ અમૃત ખબર, પેલું સ્વર્ગમાં છે. શંકરાચાર્યજી કહે છે જ્યાં સમજવાનું, પ્રસિદ્ધિ અલગ અલગ પ્રકારની હોય. શંકરાચાર્યજી કહે છે એ અમૃત જે વિશુદ્ધ સત્વ જે છે, એ અમૃત પ્રસિદ્ધ છે. ક્યાં ઘડી? શ્રુતિ સ્મૃતિ શતેભ્ય. ક્યાંય પણ તમે શ્રુતિમાં જુઓ, સ્મૃતિમાં જુઓ, તો કોની ચર્ચા છે? આ અમૃત તત્વની જ ચર્ચા. આત્મા અજર અમર છે, એ જ ચર્ચા છે. કોઈ પણ શ્રુતિ જુઓ, કોઈ પણ સ્મૃતિ જુઓ, સર્વત્ર આત્મ તત્વ પ્રસિદ્ધ છે. આપણા માટે પ્રસિદ્ધ નથી, પણ શ્રુતિ સ્મૃતિમાં એ પ્રસિદ્ધ તત્વ છે. એવમ સમૃતમ શોભનમ વિશુદ્ધમ આત્મતત્વમ અસ્મિ ભવામી. આવું શોભન, આવો સુંદર અમૃત સ્વરૂપ આત્મા હું છું.
એટલું જ નહીં, દ્રવિણમ વર્ચસમ. જો વિચાર, આ ત્રિશંકુ પોતાની ઓળખાણ જાહેર કરે છે. જો વિચાર, આપણે આવી જ ઓળખાણ જાહેર કરવાની કરી શકીએ આપણે? આવું કરવા દે ને, એમાં ખાસ પેલો ઇન્ટરવ્યુ આપવાનો હોય અને પેલો બાયોડેટા આપવાનો. બાયોડેટામાં ધારો કે લખો, આ સંપૂર્ણ જગતને પ્રેરણા આપનાર વિશુદ્ધ અમૃત તત્વ પ્રસિદ્ધ હું છું. પેલો વાંચીને શું કરી દે કે તમારી એપ્લિકેશન ફાવ જ ફાડી નાખે. જો આ સમજ, જો વિચાર, બહુ વર્ષો પહેલા અમેરિકામાં આવો જોક્સ આવે એ પેલા ત્યારે આપેલા લોકો બધા પેલા હિપ્પી બન્યા ને, પછી કોઈ હરે કૃષ્ણ જોડાયું, કોઈ ક્યાંક જોડાયું, કોઈ ક્યાંક જોડાયું. એટલે કોઈ ધ્યાન કરતું હોય, કોઈ જપ કરતું હોય, કીર્તન કરે, મંદિરમાં સેવા કરે. એટલે પેલો એક અમેરિકન અહીંયા આવીને રહ્યો અને પછી આવું બધું શીખ્યો, જપ કરવાનું શીખ્યો, કીર્તન શીખ્યો, ધ્યાન કરવાનું શીખ્યો. પછી પાછો પોતાનો દેશ ગયો. હવે ત્યાં કોઈ એને રાખે નહીં, જો સમજો. એટલે ત્યાં તો નોકરી તો કરવી જ પડે. એટલે નોકરી કરવામાં તારું ક્વોલિફિકેશન શું છે, એટલે પેલા એ બધું લખી નાખ્યું કે હું આટલું ભણ્યો છું અને પછી આ મેડિટેશન મને આવડે છે, મને આ પ્રાણાયામ આવડે છે, બધું લખ્યું. એટલે પેલો ઇન્ટરવ્યુઅર જે હતો એને બોલાવ્યો કે આ બધું તો તને આવડે છે, પણ આના સિવાય બીજું કંઈક આવડે જ ખરું? જગતમાં તમે આવું બોલી શકો નહીં. છતાં પણ આ ત્રિશંકુ શું કરી રહ્યા છે? ઊંચે અવાજે આ પોતાની ઓળખાણ જાહેર કરે છે. હું કોણ છું? સુઅમૃતમ શોભનમ વિશુદ્ધમ આત્મતત્વમસ્મિ. હું કોણ છું? આ વિશુદ્ધ આત્મતત્વ હું છું. દ્રવિણમ ધનમ સવર્ચસમ દીપ્તિમતમ. જો વિચાર, એ બહુ સરસ કહે છે, આ ધન પણ હું જ છું. જે પણ કઈ આ જગતમાં સંપત્તિ, સવર્ચસમ એટલે સંપત્તિ, તો કે બધી સંપત્તિ પણ હું જ છું. પણ આ સંપત્તિ કેવી છે? જડ છે, જડ છે કે નહીં? સવર્ચસમ દીપ્તિમંતમ, સ્વપ્રકાશ જે સંપત્તિ છે, આ દૈવી જેટલી પણ દૈવી સંપત્તિ છે એ સર્વ દૈવી સંપત્તિ પણ હું જ છું. એ પણ કોણ છે છેવટે? આ આત્મતત્વ જ છે. જો વિચારી દો, સાચું ધન કયું છે આપણું? શંકરાચાર્યજી કહે છે બ્રહ્મ જ્ઞાન વા અમૃતત્વ પ્રકાશકમ. ખરેખર સાચું ધન કયું તમારું? જો વિચાર, મીરાબાઈ કહે છે કે ચોરે એને લૂંટી નહીં જાય ને રાજા એને લઈ નહીં જાય. રામ રતન ધન પાયો. જો વિચાર, સાચું ધન તો કયું છે? આ રામ રતન નું ધન છે, આત્મતત્વનું ધન છે. આ જ તમારી સંપત્તિ છે. બાકીની બધી સંપત્તિ છે એ બધી સંપત્તિ નથી. એ બધા તમને દરિદ્ર બનાવનાર છે. હું દેહ છું એમ કીધું એટલે પેલી દરિદ્રતા શરૂ થઈ જ જાય. કેમ? કે હું દેહ કીધું એટલે દેશતઃ કાલતઃ વસ્તુતઃ તમે મર્યાદિત બની ગયા. એકવાર તમે મર્યાદિત અલ્પ બની ગયા પછી તમે સુખી કે દુઃખી? જો વિચાર. આમ શંકરાચાર્યજી કહે છે સાચું અમૃતત્વમ, સાચું ધન તો એ જ છે કે તમે વિશુદ્ધ ચૈતન્ય છો. આ બ્રહ્મ જ્ઞાન જ ધન છે. જો વિચારજો, આ બ્રહ્મ જ્ઞાન સિવાય બીજું કોઈ ધન સંપત્તિ છે જ નહીં. એ બધી સંપત્તિ તો આપણને દરિદ્ર રાખનારી છે. જાતિ કહીએ, ગુણ કહીએ, ક્રિયા કહીએ, સંબંધ કહીએ, આપણી ઓળખાણ કહીએ, આ બધી વસ્તુ આપણને કેવી રાખે છે? દરિદ્ર, અલ્પ રાખનાર છે. જો એટલા માટે અમારા ગુરુજી બહુ સરસ કે આ જેટલા પણ અજ્ઞાની આ જીવ છે, આ સંસારી છે ને, એ બધા ભિખારી છે. જો આ સમજો, બધા શું કરી રહ્યા છે? ગમે એવો ધનવાન હોય એ શું કરી રહ્યો છે? ભીખ જ માંગી રહ્યો છે. હે પુત્ર મને સુખ આપ, હે વિદ્યા મને સુખ આપ, હે ઘર મને સુખ આપ. એક ભાઈને એમ થયું કે ઘર બાંધીએ
અને ઘર બાંધીને સરસ મજાના ઘરમાં રહેવા જઈએ એટલે અમે સુખી થઈ જઈશું. એટલે ઘર પાસે શાની ભીખ માંગી? સુખની ભીખ માંગી. ઘર બનાવ્યું, વાસ્તુ કર્યું, રહેવા ગયા પછી મને બોલાવી, કેમ છે, બધું બરાબર છે? હા, આમ તો બરાબર છે. જો સમજ, આમ તો બરાબર છે, કેમ એવું કહો છો? આમ બધું બહુ સરસ છે, આમ ઘર બરાબર વ્યવસ્થિત ગોઠવે, બધું બરાબર. કે પાછળ ઝૂંપડપટ્ટી છે ને, ગંધ બહુ મારે છે. સુખી જો વિચાર, પોતે જ ઘર બનાવે, પોતે જ ઘરને શણગારે, અને પછી શું કરે? જો વિચાર, આપણે બધા ભિખારી જ છીએ. આની પાસે ભીખ માંગીએ, પેલા પાસે મનીષના પાત્રાની પાસે ભીખ માંગીએ, પછી પેલા ભરકાદેવીના આઈસ્ક્રીમની ભીખ માંગીએ, પતિ પત્નીને ભીખ માંગીએ, પુત્રની ભીખ માંગીએ, પુત્રીની ભીખ માંગીએ. આ બધા ભીખ માંગતા જ ફરીએ આપણે. અને ભીખ માંગવાનું પૂરું થાય આ જન્મમાં નહીં, જન્મો જન્મથી શું કરતા આવ્યા? ભગવાન પાસે જઈને શું કરીએ છીએ આપણે? ભીખ જ માંગતા હોય. અને ભગવાને તથાસ્તુ જ કહેતો હોય. ભગવાન ખબર છે કે આ માગવાનું બંધ થતું જ નથી. આ ભિખારીપણું આપણું જતું જ નથી. જો વિચાર, ઇન્દ્ર બન્યા પછી ભિખારીપણું જાય છે. અગ્નિ દેવતા બન્યા પછી ભિખારીપણું જાય છે. શુક્રાચાર્ય બન્યા પછી, અસુરોના ગુરુ શુક્રાચાર્ય બન્યા પછી પેલી ભિખારીપણાનું અંત આવ્યો ખરો? જો અહીંયા આગળ આવશે આ ચર્ચા બધી, કે ગમે તેવું ઉર્ધ્વ પદ તમે પ્રાપ્ત કરો, પણ પેલું ભિખારીપણાનો અંત આવતો જ નથી. માંગતા જ રહીએ છીએ આપણે. એનો શું થયો? આ જગતની જે સંપત્તિ છે એ ખરેખર સંપત્તિ નથી. શંકરાચાર્યજી કે છે, બ્રહ્મ જ્ઞાનમ વા અમૃતત્વ પ્રકાશકમ સ્વર્ચસમ દ્રવિણમ ઈવ દ્રવિણમ. સાચું ધન તો કયું છે? આ બ્રહ્મ જ્ઞાન છે, જે તમારા ભિખારીપણાનો કાયમને માટે અંત લાવી શકે. અને એટલા માટે જાણે કે એ ધન હોય, એમાં બ્રહ્મ જ્ઞાન જ ખરેખર ધન છે. કારણ કે એ તમને અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. એકવાર પોતાને સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ જાણી લીધા પછી કોઈ માગવાનું એને માટે રહેતું નથી. આ બ્રહ્મ જ્ઞાન જ છે જે આપણા આ ભિખારીપણાનો અંત લાવી શકે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, પણ કે આ બ્રહ્મ જ્ઞાન ભિખારીપણાનો અંત કેમ લાવે? જો આ સમજજો બરાબર. શંકરાચાર્ય જયારે કોઈ પણ અર્થ આપે ને, તો અર્થની સાથે સાથે કારણ પણ આપે, કે આવો અર્થ મેં કેમ કર્યો. તો કે આ બ્રહ્મ જ્ઞાન જે છે એ જ ખરેખર ધન છે. એ જ તમારા ભિખારીપણાનો અંત લાવે એમ છે. કેમ? મોક્ષ સુખ હેતુત્વાત. આ મોક્ષ રૂપી, મુક્તિ રૂપી સુખ આપનાર કોણ છે? આ બ્રહ્મ જ્ઞાન છે. બ્રહ્મ જ્ઞાન દ્વારા મોક્ષનું સુખ તમને પ્રાપ્ત થઈ શકે. અન્ય કોઈ દ્વારા મોક્ષનું સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ છે જ નહીં. આ બ્રહ્મ જ્ઞાન છે જે તમારા બંધનનો પણ અંત લાવી દે છે. જ્યાં સુધી બ્રહ્મ જ્ઞાન થતું નથી ત્યાં સુધી આ બંધનનો અનુભવ પણ દૂર થતો નથી. સતત આપણે બંધનનો અનુભવ કરીએ છીએ. આ બંધનના અનુભવમાંથી આપણે નીકળી શકતા જ નથી. પેલો ઘર બાંધે ને, ખરેખર ઘર નહીં બાંધે, પોતે જ બંધાતો હોય. જો વિચાર, હું અમને આ દ્રષ્ટાંત આપું. એક ભાઈ મારા પ્રવચનમાં આવતા હતા નવસારી, અચાનક આવતા બંધ થઈ ગયા. બિલકુલ નિયમિત આવે. એકદમ રસ્તામાં મળ્યા ને, કેમ તમે આવતા નથી? કે હું ઘર બાંધું છું. જો આ સમજ, એ ઘર બાંધે છે કે એ બંધાયો? એ ઘર બંધાઈ ગયું, વાસ્તુ થઈ ગયું, પછી પ્રવચનમાં નહીં આવે. કેમ પ્રવચનમાં આવતા નથી? કે ના ના, હવે આ ઘર બહુ મોટું બનાવે, બધું બહુ વ્યવસ્થિત બનાવે, હવે તાળું મારતા નથી. તો કોને તાળું લાગ્યું? જગતની જેટલી સંપત્તિ વધે એટલી સુરક્ષા વધે કે અસુરક્ષા વધે? ઘરમાં જો વિચાર, ખિસ્સામાં 500 રૂપિયા લઈને આપણે સુરત જઈએ ને તો બહુ કઈ ચિંતા નહીં હોય. પણ 50,000 લઈને જવાનું હોય તો 50,000 તમારી સુરક્ષા વધારે છે ઘટાડે છે?
જો આ સંસારની કેટલીક બાબતો અમને આ સાધુઓને બહુ ખબર નહીં, પછી આ સંસારી લોકો જાતે પ્રગટ કરતા હોય. જો આ સમજ, આ મને ખબર જ નહીં. આ મુંબઈ હું ગઈ ને તો ત્યાં પેલું મેગેઝિન વાંચતી હતી. પેલા જેમને ત્યાં ગઈ ને પેલું મેગેઝિન આવેલું, તો મેગેઝિન પડે વાંચતી હતી બેઠી. તેમાં કઈક પાર્ટી હતી, બધા ધનવાનોની પાર્ટી હતી. એટલે પાર્ટીના ફોટા હતા. પાર્ટીના ફોટામાં તમે જો તો પેલા બહેનો બધા જાત જાતના સરસ મજાના ઘરેણા પહેરેલા. એટલે મેં કીધું આ તો આ સોનું ને આ બધા હીરા ને આ તો જબરદસ્ત છે ને, આવાનું એકે સાચું નથી. જાસમ એટલે જે ભાઈ હતા જેમને ત્યાં એ બધું સાચું બેંકમાં મૂકે ને ખોટું લોકોને બતાવવા પહેરે. સંસારી લોકો જ પોતાને બધું જાતે પ્રગટ કરતા હોય. એટલે એવું કેમ કરે? એ કરવું જ પડે ને કે આવા મોંઘા ઘરેણા પહેરીને ફરે તો કોઈ આવીને લૂંટી જાય. કે એનો અર્થ શું થયો? બોમ્બેલા લૂંટેરા ને ખબર કે આ બેને ભલે પહેરેલું દેખાય કરોડનું, પણ એ કરોડનું શું છે એ સાચું, એ ચોર ને ખબર પાછું કે આ સાચું પહેરતા જ નથી. જો વિચાર, તો કરોડનો હાર તમારી સુરક્ષા વધારે કે અસુરક્ષા વધારે? શંકરાચાર્ય શું કે છે? સાચી સંપત્તિ એ કહેવાય, સાચું ધન એ કહેવાય જે તમને સુરક્ષિત બનાવે. આ જગતની સંપત્તિ તમને સુરક્ષિત નહીં બનાવે. બ્રહ્મ જ્ઞાન છે જે મોક્ષ આપનાર છે, સુખ આપનાર છે, એ જ ખરું ધન છે. દ્રવિણામ એવા દ્રવિણામ સુખ મોક્ષ સુખ હેતુત્વાત. સાચું મુક્તિ આપનાર તો કોણ છે? આ બ્રહ્મ જ્ઞાન છે. સાચું સુખ આપનાર કોણ છે? આત્મન્યેવ આત્મના તુષ્ટ સ્થિત પ્રજ્ઞ સ્થદોચ્યતે. સાચું સુખ તો તમે પોતે જ છો. આત્મા જ આનંદ સ્વરૂપ છે. આ આત્માનો આનંદ કેવો છે? એની માત્રા, એને માત્રા કહેવાય, પ્રમાણ કહેવાય. એની ચર્ચા આવશે ત્રીજી વલ્લીમાં કે આત્માનો આનંદ, બ્રહ્મનું જે સુખ છે એ સુખ કેવું છે, એ આનંદ કેવો છે, એની માત્રા કેવી છે, એની ચર્ચા કરવામાં આવશે. ત્યારે કહેવામાં આવશે કે આ બ્રહ્મનો જે આનંદ, જે બ્રહ્માનંદ જે છે, એ બ્રહ્માનંદની આગળ આ મનુષ્યનો આનંદ, દેવતાઓનો આનંદ, ઇન્દ્રનો આનંદ, પ્રજાપતિનો આનંદ, બૃહસ્પતિનો આનંદ, આ બધાના આનંદની આગળ આ બ્રહ્માનંદ કેવું છે? અનેક ગણું છે. જો વિચાર, આમ આ મોક્ષ, આ બ્રહ્મ જ્ઞાન એ જ આનંદ છે, એ જ સુખ છે. કારણ કે મોક્ષ આપનાર છે. બાકીને બધા જે જ્ઞાન છે, બાકીની બધી જે સંપત્તિ છે એ આપણને સંસારમાં રાખનાર છે, આપણને દુઃખી કરનાર છે, બંધનનો અનુભવ કરનાર છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બ્રહ્મ જ્ઞાન જ સાચી સંપત્તિ છે, જે મોક્ષ રૂપી સુખનો હેતુ છે. અસ્મિન પક્ષે પ્રાપ્તમ મયા ઇતિ અધ્યાહાર કર્તવ્ય. શંકરાચાર્યજી કહે છે દ્રવિણમ વર્ચસમ, આવું જયારે કહેવામાં આવે, આવો અર્થ અસ્મિન પક્ષે એટલે કે આવો અર્થ જયારે આપણે કરીએ ત્યારે ત્યાં આટલું ઉમેરી દેવાનું. અધ્યાહાર એટલે કે બાકી રહી ગયેલી વસ્તુ છે ત્યાં ઉમેરી દેવાનું. શું છે? અસ્મિન પક્ષે પ્રાપ્તમ મયા ઇતિ એતદ, આ બ્રહ્મ જ્ઞાન રૂપી દ્રવિણમ વર્ચસમ મેં પ્રાપ્ત કર્યું છે એવું અહીંયા મંત્રમાં બતાવ્યું નથી, પણ આપણે ઉમેરી દેવું પડે કે આ બ્રહ્મ જ્ઞાન રૂપી દ્રવિણમ ધનની પ્રાપ્તિ મેં કરી છે. આ એક જાવિચાર. એટલું જ નહીં, અધ્યાહાર, આ અધ્યાહાર છે એટલે કે આ ત્રિશંકુ કહી રહ્યા છે આપણને કે આ બ્રહ્મ જ્ઞાન રૂપી ધનની પ્રાપ્તિ મેં કરી છે. સુમેધા, હું કોણ છું? જો હજી ઓળખાણ ચાલુ જ છે ને. સુમેધા, હા, શોભના મેધા, મારી મેધા પણ કેવી છે? જો વિચાર, પોતાના જ્ઞાનને પ્રગટ કરે છે. બ્રહ્મ જ્ઞાન તો છે જ, પણ મારી મેધા એટલે કે મારી બુદ્ધિ કેવી છે? હું સુમેધા છું. શોભના મેધા, જો મેધા શબ્દનો અર્થ થાય ગ્રંથ, અર્થ, ધારણ, શક્તિ. મેધાનો અર્થ શું થાય? ગ્રંથ, અર્થ, ધારણ, શક્તિ. આ બુદ્ધિ જે છે એની અનેક શાખાઓ છે. જ્ઞાન કહેવાય, મેધા કહેવાય, પ્રજ્ઞા કહેવાય, વિવેક કહેવાય. જો આ સમજજો,
એની અનેક ફેકલ્ટી કહેવાય, શાખાઓ છે એની. તો બુદ્ધિની એક શાખાને શું કહેવામાં આવે? મેધા કહેવામાં આવે, જેનું મેધા સુક્ત પણ છે. તો મેધાનો અર્થ શું થાય? તો કે ગ્રંથ પણ ધારણ કરવાનો અને ગ્રંથના અર્થને પણ ધારણ કરવાની જે બુદ્ધિની શક્તિ છે એને મેધા કહેવાય. આ કોઈ પણ શબ્દ હોય, કોઈ પણ ગ્રંથ હોય, કોઈ પણ પ્રસંગ હોય, એને સારી રીતે સમજવાની જે શક્તિ છે એને પ્રજ્ઞા કહેવામાં આવે. આપણી સામે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે, આપણી બુદ્ધિ મૂઢ થવી નહીં જોઈએ. એ પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ આપણને તરત આવી જવો જોઈએ. ઘણી વાર એવું થાય કે કઈ પરિસ્થિતિ ઉભી થાય ને, તો એ પરિસ્થિતિ શું ઉભી થાય ને એ સમજવામાં જ આપણને અડધો કલાક થઈ જાય, એટલે બાકીનું કામ પતી ગયું હોય. જો વિચાર, પ્રજ્ઞા એટલે શું છે? તત્કાળ એ પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ આપણા મનમાં આવી જવો જોઈએ, સમજ આવી જ જવી જોઈએ. પેલો છોકરો કઈ બોલે ને એ બોલવાનું પૂરું કરે એટલે આપણને સમજ પડી જ જાય શું થયું છે. જો આ મમ્મી આ બધામાં હોશિયાર હોય, આ સમજ પેલા છોકરાનું આમ શરીર, પછી એના કપડા જુએ ને, અને પછી મમ્મી એને પૂછે શું થયું આજે? જો આ વિચાર, પેલો ખાલી એક જ વાક્ય બોલે, એના પરથી મમ્મીને શું થઈ જાય? બધી ખબર પડી જાય કે આજે સ્કૂલમાં શું શું બન્યું હતું. બધું પછી એને વર્ણન કરવું ને, પણ આને પ્રજ્ઞા કહેવામાં. એમ અહીંયા આગળ કે છે મારી મેધા કેવી છે? સુમેધા, શોભના મેધા, સાર્વજ્ઞ લક્ષણા યસ્ય મમ સોહમ સુમેધા. જેની મારી આ મેધા કેવી છે? સર્વજ્ઞ લક્ષણ મેધા છે મારી. એક પુસ્તક જાણું છું, 4 પુસ્તક જાણું છું, ને એક જ્ઞાન જાણું છું એમ નહીં. હું કોણ છું? સર્વજ્ઞ લક્ષણ મારી મેધા છે. કે કેમ? જો વિચાર, જો આજ વેદાંતની વિશેષતા છે. વેદાંત કોને કહેવામાં આવે? જો વેદાંતની અનેક રીતે વ્યાખ્યા થઈ શકે. આ સમજ, આ વેદાંતની એક વ્યાખ્યા કઈ છે? 7મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન કહે છે, મુંડક ઉપનિષદમાં પણ આ ચર્ચા છે, છાંદોગ્યમાં પણ આ ચર્ચા છે. જા સમજ, મુંડક ઉપનિષદમાં શૌનક મુનિ પૂછે છે અંગીરાને, કસ્મિન્નુ ભગવો વિજ્ઞાતે સર્વમ વિજ્ઞાતમ ભવતી. ચાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં શ્વેતકેતુને એના પિતાજી ઉદ્દાલક મુનિ કહે છે, એકસ્મિન વિજ્ઞાતે સર્વમ વિજ્ઞાતમ ભવતી. એકને જાણવા માત્રથી જ બધાનું જ્ઞાન થઈ જાય. આપણે એક જાણતા રહીએ છીએ ને, પછી એક નહીં જાણતા નથી, એવી હાલત છે. ઉપનિષદ શું કે છે? વેદાંત શું કે છે? એકને જ જાણી લો, બધાનું જ્ઞાન તમને થઈ જાય. ગીતામાં ભગવાન 7મા અધ્યાયમાં કે છે, અસંશયમ સમગ્ર મામ યથા જ્ઞાસ્યસી તચ્છુન. પૂર્ણતઃ તું મને જાણીશ એ પ્રકારે તું સાંભળ. કેમ? યજ્ઞાત્વા ભૂયઃ અન્યઃ જ્ઞાતવ્યમ ન અવશિષ્યતે. મને જાણ્યા પછી આ જગતમાં બીજું કઈ જાણવાનું બાકી રહેતું નથી. જા વિચાર, એકને જ જાણવાથી બધાનું જ જ્ઞાન. એને સુમેધા કહેવાય. શંકરાચાર્યજી કહે છે સર્વજ્ઞ લક્ષણા મેધા. જે સર્વજ્ઞ છે, સર્વને જાણનારી છે. જેને બ્રહ્મ જ્ઞાન થયું છે કોણ છે? સર્વજ્ઞ છે. 100 જો એટલે ત્યાં ઉદ્દાલક મુનિ કહે છે, એક મૃત પિંડ જ્ઞાને સર્વમ મૃન્મયમ જગત વિજ્ઞાતમ ભવતિ. એક માટીના જ્ઞાનથી સંપૂર્ણ માટીના વાસણોના જગતનું જ્ઞાન તમને થઈ. 1 સોનાના જ્ઞાનથી બધા ઘરેણાનું તમને જ્ઞાન થઈ છે. કેમ? કારણ કે બધા ઘરેણા છેવટે છે કોણ? સોનું જ છે. ઘાટ ઘડિયા પછી નામ રૂપ જૂજવા, અંતે તો હેમનું હેમ. આમ કારણને જાણીએ તો કાર્યનું જ્ઞાન થઈ જાય. સોનું કારણ છે. એ જ રીતે આ સંપૂર્ણ જગતનું કારણ એક બ્રહ્મ છે. એ બ્રહ્મ હું છું, અને એ બ્રહ્મ જ્ઞાન જેને થઈ ગયું એની મેધા કેવી હશે? શોભના મેધા, સુમેધા. હા, હું કોણ છું? આ સર્વજ્ઞ લક્ષણ વાળી સુમેધા જેની છે એ હું ત્રિશંકો છું. અહમ સુમેધા. કેમ? કારણ કે સંસાર સ્થિતિ ઉત્પત્તિ સંહાર કૌશલ યોગાત સુમેધસ્ત્વમ. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ કારણના જ્ઞાનથી એ સર્વજ્ઞ છે.
આ એક અર્થ થાય સુમેધાનો. સુમેધાનો બીજો અર્થ આપતા કે છે આ સંપૂર્ણ જે જગતનું કારણ છે, જગતનું કારણ છે એનો અર્થ શું થયો? આ જગતમાં ત્રણ જ વસ્તુ છે. જો આ સમજો, જગત એવું જયારે કહેવામાં આવે ત્યારે ત્રણ જ શબ્દ યાદ રાખવાના. આ ત્રણ શબ્દમાં સંપૂર્ણ જગત આવી જાય. ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, પ્રલય, સંહાર. જા સમજો, આ જગતની ઉત્પત્તિ, આ જગતની સ્થિતિ અને આ જગતનો સંહાર. આ ત્રણ જાણીએ તો આપણે જગતને જાણીએ. તો જગતની ઉત્પત્તિ બ્રહ્મમાંથી થઈ, જગતની સ્થિતિ બ્રહ્મને કારણે છે. જો આગળ આ બ્રહ્માનંદ વલ્લીમાં આવશે, જો વિચાર, યતો વા ઈમાની ભૂતાની જાયન્તે યેન જાતાની જીવંતિ યત પ્રયત્નમ અભિષમ વિશંતિ તદ વિજિજ્ઞાસસ્વ તદ બ્રહ્મ. જો વિચાર, જેમાંથી આ જગતની ઉત્પત્તિ થઈ, જેને કારણે આ જગતની સ્થિતિ છે, જેમાં આ જગત લય પામે છે, એ જાણવા યોગ્ય છે. અને એ કોણ છે? બ્રહ્મ છે. અને એ બ્રહ્મને હું જાણું છું, અને એટલા માટે આ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને સંહારને પણ હું જાણવા વાળો છું. એટલા માટે હું કોણ છું? હું સુમેધા છું. અને એટલે કે છે આ કૌશલ્ય, કૌશલ્ય એટલે કે આ કુશળતા મારામાં છે. ફક્ત એ જાણું છું એમ નહીં, આ જગતની ઉત્પત્તિ મારામાંથી જ થઈ નહીં, જગતની ઉત્પત્તિ કરનાર પણ હું જ છું, જગતની સ્થિતિ કરનાર પણ હું જ છું, આ જગતનો સંહાર કરનાર પણ હું જ છું. આ કુશળતા મારામાં છે. એ કુશળતા હોવાને કારણે જ હું કોણ છું? હું સુમેધા છું. એટલું જ નહીં, સુમેધા અમૃત. હું કોણ છું? અમરણ ધર્મા છું. મારું ક્યારેય મૃત્યુ થતું નથી. આમ ત્રિશંકુ મુનિ આ પોતાની ઓળખાણ આપે છે. હજી આગળ ઓળખાણ ચાલુ જ છે. જો આ સમજ, આ મંત્ર દ્વારા એ ઓળખાણ આપે છે. અને એટલા માટે કે છે કે આ મેધા પણ હું જ છું અને અમરણ ધર્મ પણ હું જ છું. આગળ આપણે આવતીકાલે જોઈશું. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.